اس یادگاری تقریب کے سر عالی جناب پروفیسر علی احمد فاطمی مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہم سب کے گارڈین جناب شفیع مشہدی صاحب، مشہور افسانہ نگار ناول نگار جناب عبدالصمد صاحب، فخر الدین عارفی صاحب، جناب سید احمد قادری صاحب، اسلام جاویداں صاحب، سامنے محبوب عالم صاحب، ظفر صدیقی صاحب، قیصر النبی صاحب، عقیل احمد خان صاحب، ریاض عظیم آبادی صاحب، شکیب عادل پوری صاحب، جناب قیام الدین صاحب، صدیقی صاحب اور فردوس یاوی صاحب، حسن نواب حسن صاحب، ڈاکٹر شاہد اختر صاحب، جناب نور الصلاح ندوی صاحب، محترمہ طلعت پروین، فردوس یاوی صاحب، جناب عارف انصاری صاحب اور جملہ محبان اردو، عاشقان اردو، طلباء اور طالبات، اس تقریبات میں آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج دو اہم شخصیات پر تقریب منعقد کیا گیا ہے، انعقاد کیا گیا ہے۔ اس تقریبات کا امتیاز کریم صاحب، ان کا بھی استقبال ہے۔ تو یہ سلسلہ اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اور بڑھتا رہے گا۔ بہت سی اہم شخصیات ہیں جس پر ابھی ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ شامل کیا ہے۔ اس میں اجتبیٰ رضوی ہے، احمد یوسف ہے، الیاس احمد جدی ہیں، وغیرہ ان شخصیات کو بھی ہم لوگ اس میں شامل کیا ہے اور انشاءاللہ آگے اس پر یہ سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ تو اس کے انعقاد کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے اردو کا کیا بھلا ہوگا اور کہاں تک بھلا ہوگا۔ تو اردو ڈائریکٹریٹ کا مطلب ہے اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا، اور اس فروغ کے لیے طرح طرح کے منصوبے ہیں، اس کو عملی طور پر سامنے لانا ہمارا فریضہ ہے۔ ہم جو سرکار سے لے سکتے ہیں، سرکار سے جو منصوبہ پاس کرا سکتے ہیں، اسی کا انعقاد ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ویسے تمنا تو دل میں ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اردو کی کتاب ہو، چاہے وہ اردو والا یعنی مسلمان ہو نہ ہو، ہر کے ہاتھ میں اردو کی کتابیں ہو، ہر کے ہاتھ میں اردو کا اخبار ہو، ہر کے ہاتھ میں اردو کے رسالے ہوں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اتحاد، اتفاق اور متحد ہو کر اردو زبان کے لیے عملی طور پر کوشش کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنائیں، سب سے ضروری چیز تعلیم یافتہ تعلیم کا دینا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تب اپنی زبان کو آپ اپنے گھروں سے لے کر اسکول تک زندہ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ اسی انعقاد سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور نئی نسلوں تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اختر اور رینوی کون تھے، انجم مانپوری کون تھے، ان کے کون کون سے کارنامے ہیں، یہ ان تک بات پہنچے، گھروں میں چرچا ہو، اخبار کے ذریعے سے تمام عوام کے سامنے یہ بات پہنچے۔ ہندی اخبار، 3 ہندی اخبار، ہندوستان، دینک جاگرن، بھاسکر، پربھات، اس کے علاوہ 4 اردو اخبارات میں سرکاری طور پر اس کے اشتہارات آتے ہیں۔ تو اس اشتہار کے ذریعے سے بھی گھر گھر ان کا نام تو پہنچتا ہے۔ یہ تو ہلچل ہوتی ہے کہ ہاں
यहाँ ये प्रोग्राम मुनाकिद है, इन पर भी प्रोग्राम और सरकारी तौर पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हर एक प्रोग्राम का मतलब साफ और साफ तौर पर उर्दू के फरोग के लिए कोशिश है, और इन बुजुर्गों को जिनकी देन है और जिनके अदबी खिदमात हैं उनको याद करना जो हमारा फरीज़ा है उसको अदा करते हैं। इस मौके से हम लोग तालिबी इल्मों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और तमाम अज़ला में जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका भी मकसद है और मेरा जो फोकस पॉइंट है वो तालिबी इल्म है कि तालिबी इल्म को उर्दू ज़बान के लिए उनको उर्दू ज़बान से अपने असलाफ से उनको वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी है। हुआ कायम किए हुए हैं, उसका शोबे तालीम और रोजगार ये अलग से एक कायम किया हुआ है। एक हमारा पब्लिकेशन सेक्शन है जिसके इंचार्ज असलम जावेदा साहब हैं। एक शोबे तालीम है जिसमें हम 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा है और उसके साथ उसकी निगरानी हम खुद करते हैं, शोबे तालीम और शोबे रोजगार। तो उसका मकसद है कि उर्दू के तालिम में जुड़े और अखबार में हम जो इश्तिहार देते हैं या किसी तरह खबर देकर ये कोशिश करते हैं कि उर्दू के तालिब इल्मों तक रोजगार और वैकेंसी की जानकारी वाकियत हो। बहुत से उर्दू के तालिब इल्म है, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, सब लोग तो पढ़ाते हैं, लेकिन वो किधर जाएं, वो कौन सी नौकरी पाएं, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं होता है, उनकी कोई रहनुमाई नहीं होती है। उसकी रहनुमाई की जरूरत है, ये जिला सतह पर भी इसकी जरूरत है कि हर एक सेंटर हो कम से कम और वहाँ उर्दू तालिब इल्म भटके नहीं और ये जाने की कौन सा एग्जामिनेशन कब है। अभी बीपीएससी में की वैकेंसी आई है और इसमें फॉर्म भरने का काम चल रहा है। हम बिहार के तमाम तलबा तालिबात से अपील करते हैं कि आप सब के सब अगर आलिम फाजिल भी हैं तो आप बीपीएससी का फार्म भरिए। आप ये मत सोचिए कि आप उसके लायक नहीं हैं, हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, नहीं, आप फार्म भरिए। आपको जब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी का सिलेबस मिलेगा और उसका क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है कि उसमें बहुत से पास कर जाएं। अगर आप नहीं भी पास करते हैं तो उस क्वेश्चन से आपके घर का, आपके रिश्तेदार का, आपके खानदान का सभी में एक मैसेज जाएगा, एक माहौल साजी होगी कि फला जो आलिम फाजिल पास हैं वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठे। तो जरूरी है कंपटीशन की तरफ आना। और अंजुम मानपुरी साहब की शख्सियत पर आज हमारे तलबा तालिबात हैं यहाँ और माहिरीन हैं यहाँ, ये आपके रूबरू होंगे और वो आप अपनी बात रखेंगे। हम एक जुमले में ये कह सकते हैं कि उर्दू की तारीख में अख्तर उरैबी ने एक नुमाया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। अपनी तख्लीकात के जरिए जो अदब की गिराकदर खिदमात की है वो नाकाबिल फरामोश हैं और बिलाशुबहा अदब की तारीख अख्तर उरैबी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रही। इसी तरीके से अंजुम मानपुरी की शख्सियत के बारे में हम कह सकते हैं कि उनकी अदबी खिदमत तारीख अदब उर्दू के लिए एक सुनहरा बाब है। अदबी दुनिया उन्हें शायर कम, सहाफ़ी और इंशाइया निगार की हैसियत से ज्यादा जानती है। तंज़ो ज़राफ़त से जो गुल और बूटे खिलाए हैं जिसकी महक से उर्दू